Welcome guys. Today we are going to discuss the design of beams in steel structures. Actually what we know, basically beam is a structural member which is subjected to transverse loading. Due to that transverse loading, beam will produce bending moment and shear forces. See what is a transverse loading means? A load, either it may be point load or else UDL load which acts perpendicular to its axis of the member. That load is called as transverse load. That transverse load in beam will cause to produce of bending moment and shear force. That we know actually. And as per IS 800/2007, the design bending strength of beam adequately supported against lateral torsional buckling, which means laterally supported beams, is governed by yield stress. When a beam is not adequately supported against lateral buckling, which means laterally unsupported beams, the design bending strength may be governed by lateral torsional buckling. In this video, I am going to discuss laterally supported beam, which is belongs to low shear. The problem I am going to deal in this one, actually how to design a laterally supported beam with low shear. That one only I am going to dealing in this one. Mm, mm. Actually, as per IS 800/2007, beams are classified into two types: laterally supported beam, laterally unsupported beam. So, for laterally supported beam, class 8.2.1, page number 52. In page number 52, IS 800/2007, there it is given laterally supported beam. From there, from that codal provisions, we need to design the problem. Okay, for lateral unsupported beam, class 8.2.2, page number 54, IS 800/2007, and for uh, and laterally supported beam, it is class 8.2.1, right? See the design. Okay. While coming to laterally supported beams, again it is classified into two types: low shear and high shear. What is the low shear means? The shear force which is less than 0.6 times of VD, that will treated as low shear beam, and the shear force which is greater than 0.6 VD as per class 8.2.1.3, that beam is treated as high shear. Okay, for low shear problem, again see here, when a factored design force does not exceed 0.6 D, so here we need to follow these codal provisions. Okay, we will see how to proceed all those things. First we will take design procedure for laterally supported beam. Okay, uh, say sometimes in a question they won't give literally either it is a laterally supported or else laterally unsupported, but they will give hints. Based on that hints, we need to find the problem. uh, Find the problem, either it may be laterally supported or else laterally unsupported. Okay, if they given literally either it is a lateral supported beam, means we need to follow this design procedure, right? For any problem, first step is given data. Given data means whatever the effective span given in problem, loads, next Fi and Fu. If Fi and Fu, these details are not given, means we need to assume Fe 410 grade steel. Okay, that is Fu 410 Newton per mm square. For Fe 410 grade steel, Fu is 410 Newton per mm square. Fi is 250 Newton per mm square. Then after we need to calculate bending moment. Here I had given for simply supported beams formulas for bending moment. Okay, suppose for point load, we know simply supported carrying a point load. What is the maximum bending moment formula? WL by 4. Then factored bending moment means we need to multiply with factor of safety. 1.5 is factor of safety actually.
uh, we need to calculate all those things in kilonewton per meter only, right? Next, for a simply supported carrying UDL means what is the maximum bending moment, what we know is WL square by A. So factored bending moments we need to multiply with 1.5, right? After that, third step is calculating shear force. For simply supported point load, maximum shear force formula is W by 2. Factored shear force into 1.5 W by 2. Next, UDL, maximum shear force WL by 2. Factored shear force is 1.5 into L by 2. This is the design procedure. First, we will discuss the design procedure. After that, we will, based on this design procedure, we will solve one problem also. So, fourth step is section modulus. Sorry, not section modulus. This is plastic modulus. Sorry, this is not a section modulus. Section modulus means ZA actually. This is plastic modulus. This is plastic one actually. Plastic modulus. Plastic modulus Z2 we need to calculate. How means as from class 8.2.1, 8.2.1.2, page number 53 itself given this formula MD. See here, MD beta B ZP Fi by gamma M naught, it is given there. No? This one. From here we need to calculate ZP, right? We need to first write this formula. Okay, after that one we need to interchange this on ZP. From there we can get this. Here MD means whatever the bending moment what we had calculated first, that bending moment we will substitute here. Gamma M naught factor of safety for material 1.1. Beta B for plastic sections we will take 1 beta B as 1. It is also given in here only. For plastic and compact section, beta B value is 1. We will take here, we are doing based on plastic theory, we are going to solve this problem. So we will take beta B value as 1, and all those units we need to convert it centimeter cube. So we need to take this one in Newton per mm, and Newton mm, not Newton per mm, Newton mm we need to take, and this one Newton per mm square, and we will get mm to the power of 3. If we divided by 10 to the power of 3, we will get the centimeter cube. That one we will see in problem. So after getting this ZP value, we need to assume more that, this is our ZP required. Plastic modulus what we got here. So now from Annex H, page number 138 to 140 from IS 800 2007, we need to take one section which is having plastic properties of beam. Choose any one section which is having more value of plastic modulus than occurred. Okay, so ikkadi kante కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న సెక్షన్ అజంప్షన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రమ్ ఐఎస్ హ్యాండ్ బుక్ స్టీల్ టేబుల్స్లో కానీ లేదా IS 800 2007లో కానీ సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ని చూసి ఏ దానికైతే ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్ సెక్షన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. After that one, we need to write the entire properties of section. Section assumption చేసుకొని nothing but see here in page number 138. Suppose మన సెక్షన్ మాడ్యులస్ 2000 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వచ్చింది అనుకోండి. 2000 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వచ్చిందంటే మనం ఏది తీసుకోవాలి,
322.8.16 తీసుకోవాలి. సపోజ్ మనకి 1000 వచ్చింది, 1000 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఏది తీసుకోవాలి, 117.16 కానీ 12 అంటే ఇంతకంటే 1000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న సెక్షన్ ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ అబోవ్ 1 కాకుండా నెక్స్ట్ 1 తీసుకుంటే బెటర్, లేదంటే అబోవ్ 1 తీసుకోండి. సో 1000 కంటే ఎక్కువ ఉన్నది ఏది, ఇది 1176.18 అంటే ఏ సెక్షన్ వస్తుంది ఇది, సో ISMB 400. ఓకే, అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 61.5 అని రాసుకుంటాం. ఇట్లా మనం ఓ సెక్షన్ని అజంప్షన్ చేసుకొని ఆ సెక్షన్ నుంచి దాని సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్, డెప్త్ ఆఫ్ సెక్షన్, విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్, థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్, థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్, సెక్షన్ మాడ్యులస్, ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్. ఓకే, రేడియస్ అట్ రూట్ అనేది IS 800 2007లో దొరకదు ఇక్కడ. సో వీ నీడ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ IS హ్యాండ్ బుక్ నెంబర్ 1, దట్ ఈస్ స్టీల్ టేబుల్స్ నుంచి. ఓకేనా, స్టీల్ టేబుల్స్లో మనం ఇక్కడ సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ చూసినారా, రేడియస్ అట్ రూట్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, రేడియస్ అట్ రూట్, నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ సెక్షన్, విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్, థిక్నెస్ ఆఫ్, ఓకే, అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇంక్లూడింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్తో సహా ఇంక్లూడింగ్ చేసేసి మొత్తం అన్ని రాసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ క్లాసిఫికేషన్. టేబుల్ నెంబర్ 2లో ఉంది. టేబుల్ నెంబర్ 2 ఇక్కడ చూడండి. టేబుల్ నెంబర్ 2లో ప్లాస్టిక్, కాంపాక్ట్, సెమీ కాంపాక్ట్. ఓకే, ఫర్ రూల్డ్ సెక్షన్ మనది బీమ్ మాత్రం రూల్డ్ సెక్షన్ కింద మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. B/TF విచ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 9.4 ఎప్సిలాన్. 9.4 ఎప్సిలాన్ కంటే తక్కువ ఉంటే ప్లాస్టిక్ అని, 10.5 ఎప్సిలాన్ కంటే తక్కువ ఉంటే అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఈ వాల్యూ వస్తేనేమో కాంపాక్ట్ అని, నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇది వస్తేనేమో సెమీ కాంపాక్ట్ అని చెప్పుకుంటాం. దీనికంటే లెస్ దాన్ ఉంటే మాత్రం ప్లాస్టిక్ అని చెప్పుకుంటాం. సో B/TF వాల్యూ, B/TF లెస్ దాన్ 9.4 ఎప్సిలాన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ B ఏం తీసుకున్నాం అంటే అవుట్ స్టాండ్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ అనమాట. ఇక్కడ మనకు తెలుసు కదా, ఏదైనా ఒక బీమ్ తీసుకుంటే, ఓకేనా, ఇది అవుట్ స్టాండ్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది అన్నమాట. అవుట్ స్టాండ్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ వాల్యూ, ఈ అవుట్ స్టాండ్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ అంటే ఇది తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న పోర్షన్ మాత్రమే మనం అవుట్ స్టాండ్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్. BF/2 అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ బై 2 తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ D/TW ఇక్కడే ఇచ్చింటాడు. ఓకేనా, న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అట్ మిడ్ డెప్త్ D/TW లెస్ దాన్ 84 ఎప్సిలాన్ అంటే దాన్ని ఏమని చెప్తాం, ప్లాస్టిక్ అని చెప్తాం అంట. సో మనం ప్లాస్టిక్ మాత్రమే కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ వెబ్ D, ఇక్కడ ఉన్న Dని ఏం తీసుకుంటాం అంటే హైట్ ఆఫ్ సెక్షన్ మైనస్ 2 times ఆఫ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ ప్లస్ రేడియస్ అట్ రూట్. రేడియస్ అట్ రూట్ అంటే ఇక్కడ అనమాట, ఇది ఇంకా రేడియస్ అట్ రూట్. ఇక్కడ రేడియస్ ఎంత ఉంది, ఈ రేడియస్ ఇది అనమాట, ఇది ఇక్కడ ఈ రేడియస్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్లో ఉంటాయి. సో సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి రేడియస్ అట్ రూట్ని తీసుకుంటాం. సో ఎప్సిలాన్ వాల్యూ, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 250/Fy టు ది పవర్ ఆఫ్ హాఫ్ అంటే రూట్ ఆఫ్ 250/Fy అనమాట. సో మనం ఇఫ్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ Fy వాల్యూ as 250 మీన్స్ we will get ఎప్సిలాన్ వాల్యూ 1, రైట్. నెక్స్ట్ ఇది చెక్ ఎంటైర్ ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత మనం చెక్కింగ్ అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, D/TW is less than 67 ఎప్సిలాన్ ఉందనుకోండి, వెబ్ బక్లింగ్ చెక్ని మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని మీనింగ్ అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ షియర్ కెపాసిటీ అంటే లో షియర్ హై షియర్ అనేది మనం ఇక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం డీవియేట్ అవుతుంది. సో చెక్ ఫర్ షియర్ అంటే షియర్ ఫోర్స్ లెస్ దాన్ 0.6 times ఆఫ్ VD అని అనుకోండి, దెన్ ద ప్రాబ్లం విల్ సాల్వ్డ్ ఫర్ లో షియర్. నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0.6 VD అంటే దెన్ ద ప్రాబ్లం విల్ సాల్వ్ ఫర్ హై షియర్. సో నెక్స్ట్ VDని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మనకి షియర్ ఫోర్స్ని ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. నెక్స్ట్ VD హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్,
ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 59. పేజ్ నెంబర్ 59లో ఉంది చూడండి. ఇక్కడ VD is equal to VD is equal to Vn by gamma m naught, where Vn is equal to Vp is equal to AVFI by gamma, AVFIW by √3, and again hard rule steels AVW is equal to H into TW. ఇక్కడ నుంచి మనం తీసుకుంటాం. సో తీసుకున్నప్పుడు Vn by √3, AVFI by √3, AV is equal to H into TW అనేది చెప్పుకుంటాం, రైట్. వేర్ V is less than 0.6 అంటే లో షేర్ ఫాలోస్ అని చెప్తాం. సో ఏది మనకు పేజ్ నెంబర్ 53లో ఉంది కదండి, ఇందాక మనం చూసాం. వేర్ V is equal to the factored design, 1 minute, when the factored design shear force does not exceed 0.6 times of VD అంటే మనం ఇది తీసుకుంటాం అన్నట్టు. సో ఇక్కడ నుంచి MDని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ZP అంటే ఇప్పుడు మనం సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి ఉన్నది తీసుకోవాలి, ఓకేనా. ఇందాక మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాము ఆఫ్టర్ సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్, ఇక్కడ తీసుకున్న సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్లో తీసుకున్నది ఇక్కడ చూసినారా, ఇది ZP, ఈ ZP కాదు మనం తీసుకోవాల్సింది. ఇక్కడ సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ మనం తీసుకున్నాం కదా, ఏదైతే సెక్షన్ మనం చూస్ చేసుకున్నామో ఆ సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ని ఇక్కడ రాయాలి. ఆ సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి వచ్చిన ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ విషయం చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే, రైట్. ZP వాల్యూ, నెక్స్ట్ బీటా బి వాల్యూ 1 వస్తుంది, FI 250 by 1.1. మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు చూద్దాం ఇవన్నీ, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 53లో అగైన్ ఏముందండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ మనం చెక్ ఏం చేయాలంటే 1.2 ZeFi by gamma m naught ని చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్స్ బీమ్స్ అయితే 1. ZeFi by gamma m naught. అంటే మనకు ప్రాబ్లం సింప్లీ సపోర్టెడా క్యాంటిలివరా. సపోజ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ అయితే ఈ చెక్ చేయాలి, MD షుడ్ బి లెస్ దాన్, ఇది ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. సపోజ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ అయితే ఈ వాల్యూ కంటే వచ్చిన మాకు ఇక్కడ వచ్చిన MD ఈ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండాలి, రైట్. నెక్స్ట్ హై షియర్కి అయితే క్లాస్ 50 పేజ్ నెంబర్ 53లో నుంచి వచ్చినది, దాన్ని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 90లో ఉంది ఇది ప్రాబ్లం, సారీ పేజ్ నెంబర్ 70లో ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది, రైట్. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ డిఫ్లెక్షన్, 7th స్టెప్ చెక్ ఫర్ డిఫ్లెక్షన్. చెక్ ఫర్ డిఫ్లెక్షన్ పేజ్ నెంబర్ 31లో ఉంది చూడండి. రైట్ హియర్, ఓకేనా. సింపుల్ స్పాన్ అంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్కి అయితే మనం స్పాన్ బై 300 అనేది తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్యాంటిలివర్కి అయితే స్పాన్ బై 150 అనేది కన్సిడరేషన్ చేస్తాం, ఓకే. సపోజ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్కి అయితే స్పాన్ బై 300, డెల్టా లిమిట్, ఓకేనా. అంటే డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్ మ్యాక్సిమం, డెల్టా లిమిట్ ఎంత ఉండాలనేది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఫర్ పాయింట్ లోడ్ డెల్టా, మనకి డెల్టా మ్యాక్స్, డెల్టా ఏమంటాం డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా ఫర్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ పాయింట్ లోడ్కి అయితే WL క్యూబ్ బై 48EA. సింప్లీ సపోర్టెడ్ UDL లోడ్ అయితే డెల్టా మ్యాక్స్ WL⁴ by EA ఇంటూ 5/384, ఓకే. సో డెల్టా లిమిట్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దాన్ డెల్టా మ్యాక్స్ అంటే ద సెక్షన్ ఈజ్ సేఫ్ అని చెప్పేస్తాం. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ బేరింగ్ ఆర్ వెబ్ క్రిప్లింగ్, ఇది పేజ్ నెంబర్ 67లో ఉంటుంది, ఓకే. పేజ్ నెంబర్ 67 IS 800 2007. ఇక్కడ ఉందండి ఇది ఫార్ములా, B1 + N2 TWFI by gamma m naught అనమాట. ఆ ఫార్ములాని ఇక్కడ రాసుకుంటాం మనం. దిస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ షియర్ ఫోర్స్, అంటే బేరింగ్ స్ట్రెంత్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ షియర్ ఫోర్స్ అనేది వస్తే మనం ద సెక్షన్ ఈజ్ సేఫ్ అండర్
వెబ్ బేరింగ్ అని చెప్తాం అనమాట. ఇక్కడ బి అనేది ఏమంటే స్టిఫ్ బేరింగ్ లెంత్ అనమాట. స్టిఫ్ బేరింగ్ లెంత్ని మనం అజంప్షన్ చేసుకోవాలి. 75 కానీ 100 కానీ అజంప్షన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ B1 వాల్యూ ఉంది కదా, దీన్ని 75 కానీ 100 కానీ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ N2 వాల్యూ, N2 వాల్యూ 2.5 TF ప్లస్ R అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్. నెక్స్ట్ రేడియస్ అట్ రూట్ అనమాట. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము. రైట్. ఇఫ్ బేరింగ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ షియర్ ఫోర్స్ అంటే ద సెక్షన్ ఇస్ సేఫ్ అండర్ బేరింగ్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ వెబ్ బక్లింగ్. చెక్ ఫర్ వెబ్ బక్లింగ్లో మనకి బేరింగ్ స్ట్రెంత్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ షియర్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. ఎందుకు వెబ్ బక్లింగ్ అండ్ వెబ్ క్రిప్లింగ్ లో మనం షియర్ ఫోర్స్ని కన్సిడరేషన్ చేస్తున్నామంటే డ్యూ టు షియర్ ఫోర్స్ వెబ్ బక్లింగ్ అండ్ వెబ్ క్రిప్లింగ్ కాజ్ అవుతాయి. సో మనం ఈ రెండింటిని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలంటే దిస్ వెబ్ బక్లింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వెబ్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ షియర్ ఫోర్స్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా. ఈ కండిషన్ని మనం చెక్ చేసుకుంటాం. సో FCD ఇంటూ AB. ఇక్కడ వేర్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ బక్లింగ్ అనమాట. B1 ప్లస్ N1 ఇది H1 కాదు, N1 ఇది N1 ఓకే, N1 ఇంటూ TW. సో అగైన్ B1 అంటే మనకి ఇందాక మనం అజంప్షన్ చేసుకున్నట్టు స్టిఫ్ బేరింగ్ లెంత్ 75 or 100 అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ N1 అంటే హైట్ ఆఫ్ సెక్షన్ డివైడెడ్ బై 2 అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్ FCDని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. FCDని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి లాంబ్డా అని అంటే స్లెండర్నెస్ రేషియో. స్లెండర్నెస్ రేషియోకి ఫార్ములా ఏమి? KL/R మినిమం. ఓకేనా. KL/R మినిమం అంటే ఇది ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ వెబ్ అనమాట. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ వెబ్ ఫార్ములా ఏమి? 0.7D. ఓకే. రైట్. R మినిమం వాల్యూ ఏమి? √I/A, వేర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా అనమాట రివర్స్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ వెబ్ LE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.7D తీసుకుంటాము. D అంటే ఇందాక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు హైట్ ఆఫ్ సెక్షన్ -2 ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ ప్లస్ R అనమాట. నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా B1 ఇంటూ TW/12. ఓకే. B1 వాల్యూ ఇందాక మనం ఇక్కడ అజంప్షన్ చేసుకున్నాం కదా, ఏదర్ 75 or 100 ఆ వాల్యూ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ Q/12. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ వెబ్ ఇక్కడ దీనికోసం అన్నట్టు ఈ పాయింట్ కోసం. రైట్. ఈ పాయింట్ కోసం ఏ ఉంది కదా, దీనికోసం B1 ఇంటూ TW చేయాలి. సో R మినిమం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. R మినిమం క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక స్లెండర్నెస్ రేషియో LE/R మినిమం, KL/R మినిమం అన్నమాట. LE ఈజ్ ఈక్వల్ టు KL అనమాట. సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన LE ఇక్కడ నుంచి వచ్చినది R మినిమం నుంచి మనం పేజ్ నెంబర్ 42 ఫర్ బక్లింగ్ క్లాస్ అనమాట. పేజ్ నెంబర్ 42లో మనకి ఒక టేబులర్ కాలం ఉంటుంది. పేజ్ నెంబర్ ఓన్లీ మనం ఈ టేబులర్ కాలం ఒకటే కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ FCD కాలం బక్లింగ్ క్లాస్ C అనమాట. సో బక్లింగ్ని మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన టేబుల్ నెంబర్ 9Cని మాత్రమే కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇది ఉంది చూసినారా, ఇది మనకు రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఒకటి సంథింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఈ వాల్యూకి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి 85 వచ్చింది అనుకోండి. ఓకేనా. 85 అంటే 80కి 90కి మధ్యలో ఉంది. సో 80 వాల్యూకి మనకి 250కి ఎంత ఉందండి? 136 ఉంది. 90కి 121 అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఈ వాల్యూ ఉంటుంది. సపోజ్ డైరెక్ట్లో వస్తుంది అనుకోండి 80, 90 అట్లా రౌండ్ ఫిగర్ వస్తే వీ విల్ టేక్ దిస్ వన్. ఏదర్ మనకి రౌండ్ ఫిగర్ రాలేదు వాల్యూ, అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 80కి 90కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి సో ఇవి FI వాల్యూ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్, ఇవి KL వాల్యూస్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ.
సో 85 అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 80 to 90 ఉంది కాబట్టి మనం ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం అన్నమాట, ఇన్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. అదే ఇక్కడ చెప్పాను నేను. ఓకేనా, 80 90 తీసుకుంటాం, దాని కరస్పాండింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చేసిన తర్వాత ఇంటర్పోలేషన్ చేయాలి. ఇంటర్పోలేషన్ చేసేసి ఎఫ్సిడి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇంటూ ఏబి ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ నో, ఆ ఏబి ఇక్కడ ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఏబిని కన్సిడరేషన్ చేసి గ్రేటర్ దాన్ వి ఉందనుకోండి, అప్పుడేమి, సో బక్లింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ షియర్ ఫోర్స్, ద సెక్షన్ ఈజ్ సేఫ్ అండర్ వెబ్ బక్లింగ్ అని చెప్తాను అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడి వరకు డిజైన్ ప్రొసీజర్ మనం సాల్వ్ చేసాము. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం ఒకటి. A cantilever beam of length of 4.5 meters supports a dead load including self weight of 18 kilonewton meter and a live load 12 kilonewton meter. Assume a bearing length of 100 mm. Design the beam. ఇక్కడ laterally supported laterally unsupported beam అనేది ఇవ్వలేదు, బట్ ఇక్కడ చూడండి బేరింగ్ లెంత్ ఆఫ్ 100 mm అంటే laterally supported అని మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. laterally supported beam ఫార్ములా ఇందాక మనం అయితే ఇప్పుడు డిజైన్ ప్రొసీజర్ తీసుకున్నామో ఆ ఫార్ములా సిట్యులేషన్ చేస్తాం. సో గివెన్ డేటాలో లెంత్ ఎంత ఇచ్చినాడు, 4.5 మీటర్ ఇచ్చినాడు. నెక్స్ట్ డెడ్ లోడ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డెడ్ లోడ్ 18 కిలోన్యూటన్, లైవ్ లోడ్ 12 కిలోన్యూటన్ మీటర్, 12 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్. సో డెడ్ లోడ్, సో టోటల్ లోడ్ ఏమవుతుంది అంటే డెడ్ లోడ్ ప్లస్ లైవ్ లోడ్ 30 కిలోన్యూటన్ మీటర్ వస్తుంది. దీన్ని ఫ్యాక్టర్ లోడ్ కింద కన్సిడరేషన్ చేయాలంటే మల్టిప్లైడ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1.5 అనమాట. చేస్తే మన ఫ్యాక్టర్ లోడ్ 45 కిలోన్యూటన్ మీటర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎఫ్ఐ మనకి ఏ ఎఫ్ఐ వాల్యూ ఎంత, ఎఫ్ఐ వాల్యూ అనేది కూడా ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు కాబట్టి వి విల్ అజ్యూమ్ Fe 410 గ్రేడ్ స్టీల్ ఈజ్ యూజ్డ్, Fe 410 న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్, Fi 250 న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్ అనుకుంటాం. ఫర్ క్యాంటిలివర్ వి నో క్యాంటిలివర్ క్యారింగ్ న్యూడిల్ అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ WL²/2. ఓకే, వేర్ W is equal to load, L అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ బీమ్ 4.5² బెండింగ్ మూమెంట్ మనం 456 కిలోన్యూటన్ మీటర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ షేర్ ఫోర్స్, క్యాంటిలివర్ క్యారింగ్ న్యూడిల్ అంటే షేర్ ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, WL. ఓకేనా, లోడ్ ఇంటూ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ 202.5 కిలోన్యూటన్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ ZP. ఇందాక మనం చూసాం పేజ్ నెంబర్ 53లో ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ ఫార్ములాని మనం కన్వర్షన్ చేసుకుంటే ZPని ఇట్లా. సో బెండింగ్ మూమెంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన బెండింగ్ మూమెంట్ని న్యూటన్ ఎంఎంలోకి కన్వర్షన్ చేయాలంటే ఇంటూ 10⁶ ఇంటూ 1.1 అంటే గమా m0 వాల్యూ 1.1, బీటా బి వాల్యూ ఫర్ ప్లాస్టిక్ 1, నెక్స్ట్ Fi వాల్యూ 250 చేస్తే మనకు ఒక ZP వాల్యూ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది, 206.4 ఇంటూ 10⁻³ mm క్యూబ్లో వచ్చింది. సెంటీమీటర్లు క్యూబ్లోకి చేసుకుంటే 206.4 వచ్చింది. సో దీనికంటే ఎక్కువ ఉన్న ఒక సెక్షన్ని మనం ఇప్పుడు అజంప్షన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హెచ్లోకి వచ్చి పేజ్ నెంబర్ 138లో ఓకేనా, 20 మనకు ఎంత వచ్చిందమ్మా 2006.4 ఈ ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఒక సెక్షన్ అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. ఎక్కువ ఉన్న ఒక అజంప్షన్ ఏడో చూడండి, రైట్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఏది 2074.67, 222.8.16. నేను ఏది తీసుకుంటున్నా అంటే ఈ సెక్షన్ అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను. ISLB 550ని నేను అజంప్షన్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే 2006 కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ సెక్షన్ నేను చూస్ చేసుకుంటాను 222.8.16. ఓకేనా, ఇది ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్. ఓకేనా, ఈ సెక్షన్ తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ దాని కరస్పాండింగ్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ వాల్యూ కూడా రాసుకుంటాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ IS హ్యాండ్బుక్ నెంబర్ 1 నుంచి సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇక్కడి నుంచి IS
ఎల్బి 550 ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా, దీని కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా రాసుకుంటాను. డెప్త్ ఆఫ్ సెక్షన్, విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్, థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్, థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ అన్ని కూడా రాసుకుంటాను. ఓకేనా, రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ చేయాలి. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ కింద మనం చూసినాము 2 కండిషన్స్, b/tf less than 9.4 ఎప్సిలాన్. ఓకేనా, వేర్ b is equal to bf/2. bf/2 అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మనకి, విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ మనం ఎంత ఉందండి, విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ 190. చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ISLB 550కి విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ ఎంత ఉందండి, 190 ఉంది. ఓకేనా, సో 190 డివైడెడ్ బై 2. థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ ఎంత ఉంది, 15 ఉంది. ఓకేనా, 15 థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్. థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ కూడా చూడండి, ISLB 550కి 15 ఉంది. ఓకేనా, అది రాసుకుందాం. సో 6.33 విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 9.4 ఎప్సిలాన్. ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఇస్ 1. 250/FI అంటే 1 వస్తుంది, రైట్, 9.4. నెక్స్ట్ d/TW. ఫస్ట్ డీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హైట్ ఆఫ్ సెక్షన్ మైనస్ 2 times ఆఫ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ మైనస్ రూట్ అట్ రేడియస్ అట్ రూట్. దెన్ 18 చేస్తే మనకి d వాల్యూ 484, థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ 9.9 విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 84 ఎప్సిలాన్ అనమాట. సో ద సెక్షన్ బిలాంగ్స్ టు పార్ట్లెస్. ఈ రెండు ఫ్రమ్ 1 and 2, ఫ్రమ్ 1 and 2. ఓకేనా, ద సెక్షన్ బిలాంగ్స్ టు ప్లాస్టిక్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ షియర్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక సెక్షన్ని ఇక్కడ తీసుకున్న సెక్షన్, ఓకేనా, ఇక్కడ తీసుకున్న సెక్షన్ ప్లాస్టికా లేదా అనేది రీచెక్ అనమాట, అంతే. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ షియర్ కెపాసిటీ. చెక్ ఫర్ షియర్ కెపాసిటీ అంటే పేజ్ నెంబర్ 59లో ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇది VN/γm0 ఫార్ములా ఉంటుంది. అక్కడ VN అంటే AVFI √3/γm0. AV వాల్యూ అంటే H/TW. ఓకేనా, FI చిన్న కరెక్షన్, FI/√3 అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ H అంటే హైట్ ఆఫ్ సెక్షన్, థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ FI 250 √3 γm0 అంటే 1.1. VD వాల్యూ 7414.7 ఇంటూ 0.6 చేస్తే 428.67 విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 202. అంటే VD is less than 0.6 VD కాబట్టి this is low shear problem. So shear force is less compared to the design shear capacity. సో మనం ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటాము, పేజ్ నెంబర్ 53లో ఉన్న ఫార్ములాని డైరెక్ట్లీ BMD is equal to beta B ZP FI/γm0. ఇక్కడ మనకి ZP రిక్వైర్డ్ కాదు, మన సెక్షనల్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే మనం చూస్ చేసుకున్నామో ఆ చూస్ చేసుకున్న సెక్షనల్ ప్రాపర్టీకి, ఆ చూస్ చేసుకున్న సెక్షన్కి ఉన్న ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, ప్లాస్టిక్ మాడ్యులస్ వాల్యూ ఇందాక మన సెక్షన్కి ఎంత ఉందండి, ఇది 228.16. ఓకేనా, 228.16 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 250 1.1 చేస్తే మనకి 506.4 kN/మీటర్లు వస్తుంది, విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ M. MD is greater than M, hence okay. Okay, next ఫర్ క్యాంటిలివర్కి అయితే పేజ్ నెంబర్ 53లోనే ఉంది కదా, ఇందాక ఒక కండిషన్ కూడా చూసినాం మనం. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 53లో ఉంది. ఓకేనా, IS 800 2007లో పేజ్ నెంబర్ 53లో ఈ ఫార్ములా కూడా ఉంది. అంటే మనం చెక్ చేయాలి, సెంప్లీ సపోర్టెడ్కి అయితే ఒక ఫార్ములా 1.2, క్యాంటిలివర్కి అయితే 1.5 అని చెప్తున్నాం. ZDFI సేమ్ అదే అనమాట ఇది. ఓకేనా, 1.5. ఇక్కడ ZE అంటే సెక్షన్ మాడ్యులస్, మన సెక్షన్కు ఉన్న సెక్షన్ మాడ్యులస్ వాల్యూ. ఓకేనా, మన సెక్షన్కు ఉన్న సెక్షన్ మాడ్యులస్ వాల్యూ ఇంటూ 250 డివైడెడ్ బై 1.1 చేస్తే MD లెస్ దాన్ దిస్ వన్, ఈ ఫార్ములా కంటే లెస్ దాన్ ఉంది కాబట్టి ఓకేనా, హెన్స్ ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్ క్యాంటిలివర్ బీమ్కి పేజ్ నెంబర్ 31 ఏముంది, స్పాన్ బై 150.
స్పాన్ అంటే మనకి ఎంత ఇచ్చినాడు 4.5 మీటర్ ఇచ్చినాడు. దాన్ని ఎంఎంలో కన్వర్షన్ చేసుకుంటే 4500 డివైడెడ్ బై 150 30. నెక్స్ట్ డెల్టా మ్యాక్స్ క్యాంటిలివర్ క్యారింగ్ యూడిఎల్ అంటే క్యారింగ్ యూడిఎల్ ఓకేనా. క్యాంటిలివర్ క్యారింగ్ యూడిఎల్ అంటే డెల్టా మ్యాక్స్ వాల్యూ డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు W/4/8 ఓకేనా. W అంటే లోడ్, మనం లోడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కదా ఆ లోడ్స్ ఓకేనా. ఇది అనమాట ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన లోడ్ ఇది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్పాన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4. నెక్స్ట్ 8. ఈ వాల్యూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్ ఆల్వేస్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్ వాల్యూ 2 × 10⁵ Nm². సో 2 × 10⁵. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ అంటే సెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి వచ్చిన ఐ వాల్యూ ఐఎక్స్ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకుంటాం అనమాట. ఈ ఐఎక్స్ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే డెల్టా మ్యాక్స్ 14. సో డెల్టా లిమిట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ డెల్టా మ్యాక్స్ అంటే డిఫ్లెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సెక్షన్ ఈజ్ సేఫ్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ వెబ్ బేరింగ్ ఆర్ వెబ్ క్రిప్లింగ్. ఇది పేజ్ నెంబర్ 67లో ఇందాక మనం చూసినాము ఫార్ములా B1 + N2 H2 కాదండి, ఇది N2, ఇది N ఇది N2 TWFI/γm0. ఇక్కడ కూడా స్టిఫ్ బేరింగ్ ఎంత అజంప్షన్ చేసుకోవాలన్నాము 75 కానీ 100 కానీ అజంప్షన్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను 100 అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా. B1 వాల్యూ 100 అజంప్షన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ N2కి ఫార్ములా 2.5 TEF + R. థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ 15, రేడియస్ అట్ రూట్ 18 చేస్తే N2 వాల్యూ వచ్చింది. దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 100 + 82.5 నెక్స్ట్ 9.9 ఓకేనా. థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ 9.9 × 250 చేస్తే మనకి 410.6 విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ V ఓకేనా. FW is greater than V okay. So the section is safe under web bearing and web crippling. Next check for web buckling lo FCD × AB should be greater than shear force anamata V. So ikkada AB value B1 + N1 × TW. again ikkada stiff bearing 75 కానీ 100 కానీ అజంప్షన్ చేసుకోవాలని చెప్పినా B1 వాల్యూ ఇక్కడ నేను 100 అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే. సో ఏబి వాల్యూ N1 అంటే H/2 అనమాట ఇది ఓకేనా. N1 = H/2 ఓకేనా. H/2 × TW. H హైట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 550/2, థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ 9.9, ఏబి వాల్యూ సో 3712.5 mm². నెక్స్ట్ ఎఫ్సిడిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ వెబ్ 0.7 × D ఓకేనా. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన D వాల్యూ ఏది ఫస్ట్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం చూసినారా. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం చూడండి, 5th స్టెప్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం D వాల్యూ 484 ఆ వాల్యూ ఓకేనా. నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా BTW అంటే ఇక్కడ మనం B వాల్యూ ఎంత అజంప్షన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ దీంట్లో 100 × 9.9 క్యూబ్ బై 12 చేస్తే 8085.8 mm3. నెక్స్ట్ ఏరియా B × TW, B వాల్యూ 100, 9.9, థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ 9.9 చేస్తే 900 mm² వస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చిన మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వాల్యూ నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ వెబ్ బక్లింగ్ ఫార్ములాలో వచ్చిన వెబ్ ఏరియాని 919 తీసుకుంటున్నాం చేస్తే మనకు R మినిమం 2.86 వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లెండర్నెస్ రేషియో λ = LE/R మినిమం. ఇక్కడ వచ్చిన LE ఏది LE 338.8 నెక్స్ట్ R మినిమం 2.86 చేస్తే మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ టేబుల్ నెంబర్ 9C నుంచి
చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎంత వచ్చింది వాల్యూ 119. మనకేమున్నాయండి 110కి 120కి ఉన్నాయి. సో 250కి ఎఫ్ఐ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ 250కి 110కి ఏమో 94.6, 120కి ఏమో 83.7 ఉన్నాయి ఎఫ్ఐ వాల్యూస్. ఓకేనా, కరస్పాండింగ్ ఎఫ్సిడి వాల్యూస్ KL/R 110 120, FY 250, రైట్. నెక్స్ట్ ఎఫ్సిడి వాల్యూస్ చూడండి 110కి ఏమో 94.6, 120కి ఏమో 83.7. ఇవి రాసుకోవాలి ఫస్ట్. 110కి 94.6, 120కి 83.7 ఉన్నాయి. సో మనకి ఈ వాల్యూ కావాలి. ఓకేనా, ఇంటర్పోలేషన్ చేసేసి RCC డిజైన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్స్లో మనము చేసిద్దాము ఇంటర్పోలేషన్. సేమ్ అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఇంటర్పోలేషన్ చేసేసి ఎఫ్సిడి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎఫ్సిడి వాల్యూ తర్వాత మన ఫార్ములా రాసుకోవాలి. ఎఫ్సిడి ఇంటూ ఏబి, ఇక్కడ వచ్చిన ఏబిని ఓకేనా ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చిన ఎఫ్సిడి వాల్యూ చేసుకుంటే దిస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వి. ఓకే, బక్లింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ షియర్ ఫోర్స్ అంటే ద సెక్షన్ ఈజ్ సేఫ్ అండర్ వెబ్ బక్లింగ్ అని చెప్తాను అనమాట. ఓకే, అప్ టు దిస్ వన్ cantilever carrying UDL which is a laterally supported low shear beam problem కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంతవరకు చాలా ఓపికగా చూసినారు వీడియోని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయండి, ఆర్ఎల్స్ కింద ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.